اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی ہے۔ اس کی میں تصویریں آپ کو دکھاؤں، مسجد الاقصی میں آج جمعے کے دن کیا ہوا اس کا ویڈیو دکھاؤں۔ اس سے پہلے آج جمعے میں حزب اللہ کے واپس ایکشن موڈ میں آنے سے ریلیٹڈ جو خبر آئی ہے پہلے وہ جان لیجئے، اور اس خبر پر دھمکی بھی آ گئی ہے۔ اسرائیل میں ہوئے نقصان کی تصویریں دیکھنے کے لیے رکے رہیے گا، کیونکہ ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایران میں ہوئے نقصان کے منظر بھی آپ کو دکھانے ہیں، کیونکہ اس کی چرچا بہت کم لوگ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی چرچا بھی ہونی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ اسرائیل کے خلاف 2 نئے مورچوں سے جنگ کا اعلان لگ بھگ ہو چکا ہے۔ عراق کا ذکر ہم کل کر چکے ہیں، آج باری لبنان کی ہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جنگ کے گھوڑے پر سوار اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے حزب اللہ کو کھلا اور دھمکی بھرا پیغام بھیجا ہے کہ اگر پھر ٹیرر ہوا، پھر کوئی حملہ ہوا تو پورا حزب اللہ ختم سمجھو۔ دراصل کل حزب اللہ کے لیڈر نعیم قاسم نے ایران کا کھلا سپورٹ کرنے کا بیان دیا تھا۔ اسے دنیا بھر کے اخباروں نے ہیڈ لائن بنائی، پوچھا کہ حزب اللہ واپس آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے آج جواب دیا حزب اللہ کے اس بیان کا۔ کہا کہ حزب اللہ کا چیف اپنے پچھلے لیڈر سے کچھ نہیں سیکھ رہا، یعنی کہ دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کاٹز کہ نعیم قاسم کو بھی حسن نصر اللہ کی طرح مار دیا جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ اپنے پچھلے لیڈر سے حزب اللہ کے اس چیف نے کچھ نہیں سیکھا، وہ پھر سے ایران کے حکم پر اسرائیل کو دھمکا رہا ہے۔ کاٹز نے کہا میں اس لیبنیز پراکسی کو مشورہ دیتا ہوں کہ سنبھال کے رہے اور تھوڑا سنبھل کے بھی رہے۔ اسرائیل کا صبر ختم ہو چکا ہے، اور اگر لبنان سے اسرائیل پر پھر کوئی حملہ ہوا تو حزب اللہ نہیں بچے گا۔ یہ بیان 20 جون کو دیا گیا ہے، یعنی تیل اویو سے کلیئر سگنل ہے۔ اب جو بھی ایران کے ساتھ ہوگا یا ساتھ دے گا وہ نشانے پر ہوگا۔ لیکن تیل اویو سے یہ بیان آیا کیوں؟ دراصل سیز فائر کے بعد سے خاموش بیٹھے حزب اللہ نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے، کیونکہ اگر ایران کمزور ہو گیا تو حزب اللہ ختم ہو جائے گا۔ حزب اللہ نے ایران کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل نہیں ہیں، یعنی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ہمارے یہاں میڈیا میں یہ خبر چل رہی تھی کہ ایران کو اس کے تمام ساتھیوں نے یمن سے، لبنان سے، سب نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ خبر لانی ضروری تھی تاکہ ان خبروں کو کاؤنٹر کر سکیں۔ انادولو ایجنسی کی 20 جون کی یہ خبر دیکھیے، آج کی، لکھا ہے لبنان میں مقامی طور پر پاورفل اور ایران سے لنکڈ گروپ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے ایک تازہ بیان دیا ہے۔ ٹیلی گرام پر پوسٹ میں قاسم نے کہا کہ حزب اللہ اور اسلامی ریزسٹنس نیوٹرل نہیں ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہم ضرورت کے حساب سے ہی فیصلہ لیں گے، اور ابھی تک ہم صرف کیلکولیشنز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کا ساتھ دیا جائے، یعنی کیلکولیشن ہو رہی ہیں، ڈرونز بھیجے جائیں یا کیا کیا جائے اسرائیل کے علاقوں میں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے امریکہ، اسرائیل اور اس کے الائز کو جھوٹی قوت، ظالم توانائی اور کینسرس ٹیومر کہہ کے نشانہ بنایا، اور کہا کہ ہم ایران کے ساتھ اس گلوبل ناانصافی کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آزادی، زمین کی حریت اور اپنے فیصلوں کا حق ہے۔ قاسم نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے لیڈر، اس کی عوام کے ساتھ ہیں، اور اسرائیلی امریکن ایگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے۔ یعنی یہاں حزب اللہ صرف اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے بھی جو ہے وہ ٹکر لینے کی بات کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے بہت دن سے نقصان تھا، اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ دبا بیٹھا تھا۔ لیکن اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے، خاص طور سے ایران اور اسرائیل کا، اس میں بہت سی چیزیں نئی ڈیولپ ہو سکتی ہیں، حکومتوں کے خلاف ریزسٹنس ہو سکتے ہیں۔ یعنی اب نہ صرف لفظوں کی جنگ ہے، بلکہ حزب اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو ایکشن بھی لیا جائے گا، اور وہ ایکشن جلد ہی لیے جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ چرچائیں تیز ہو گئی ہیں۔ ایک اور مورچہ پھر سے کھلنے کا خوف ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے ہی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے حزب اللہ چیف کو دھمکی دی ہے۔ دھمکی بعد میں آئی، اس نے دھمکی کا ذکر پہلے کیا، بیان پہلے آیا تھا تو بیان کو بعد میں سامنے رکھا۔ اب آج کی اسرائیلی میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے، جو یہ بتاتی ہیں کہ ایران نے آج ایک پھر زبردست میزائل حملہ کیا ہے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں، اور بہت نقصان وہاں مچایا ہے، لیکن ایران کے اوپر بھی
रात भर हमले होते रहे, तेहरान में भी हुए, इस्फहान में भी हुए, उसकी भी कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन पहले क्या हुआ है इसराइल में उसे देख लीजिए इन तस्वीरों में। हाँ, उन सब से पहले अल-अक्सा मस्जिद लिए चलता हूँ, जिसे आज फजर की नमाज के लिए खोला गया। जुमे को हमले शुरू हुए थे 13 जून को, आज 20 जून है, पूरा 8वां दिन है, एक हफ्ता हो चुका है। मस्जिद अल-अक्सा में ताले डाल दिए गए थे, किसी भी नमाजी को किसी भी वक्त की नमाज अदा करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। और जहाँ तक है, एंट्री पूरे कंपाउंड में नहीं हो रही थी। तमाम मुसलमान इससे बेचैन थे, तमाम अरब बेचैन थे। लेकिन आज फजर की नमाज के लिए खोली गई मस्जिद, क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मा है उनके लिए, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ेंगे। और नमाज के बाद जो है, आपको पता है, उनको डर है इसराइलियों को, कुछ बवाल हो सकता है। तो ईरान के हमले जैसे ही शुरू हुए, मस्जिद अल-अक्सा पर ताले डाल दिए गए थे। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ये मस्जिद अल-अक्सा के आज के नज़ारे देख रहे हैं। क्या खूबसूरत सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। ये अंदर से मस्जिद अल-अक्सा है, अनलिमिटेड नंबर। और लेकिन हाँ, एक और बात है कि बहुत ही कम लिमिट में लोगों को अंदर जाने दिया गया। ये कहा गया है कि एक मुस्लिम जितने भी मुस्लिम वर्शिपर्स थे जो जाना चाहते थे, उनमें से बहुत कम लोगों को ही अंदर मस्जिद अल-अक्सा में जाने की इजाज़त दी गई। और ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है या तीसरी सबसे अहम मस्जिद है इस्लाम की। लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू क्लोज़र के तहत है। हो सकता है जुमे की नमाज के बाद फिर से शाम तक, मगरिब तक या इशा तक इसे बंद करने की ये हुक्म दे दें। इस वक्त ये सब चल रहा है। ये है, जितने भी जोर लगा ले इसराइल और जितने डिफेंस सिस्टम बना दे, ये उसकी आज की इमारतों की तस्वीर है। सामने से सारा नक्शा सब कुछ बिगड़ गया है। ईरान की मिसाइल ने बीर अस-साबी में ये हिट किया है इलाके में, और गावयाम नेजेव टेक पार्क है ये बताया जाता है कि इसराइली मिलिट्री और साइबर इंस्टीट्यूशंस का हब है। ये उसकी एक दूसरी तस्वीर देखिए, बीर शिबा में आज जो हुआ है हमला। बीर शिबा में साउथ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में आज जो हमला हुआ, ये धुआं उस इमारत से निकल रहा है। उसके आसपास क्या मंजर हुआ, इन दो फोटोज़ में देखिए। बीर शिबा में जो मिसाइल हिट हुई, उसके बाद तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर 1, 2, 3, 4 सब जलती हुई नज़र आईं। ये तमाम गाड़ियाँ, काला धुआं ये जल रहा है, और बिल्डिंग्स को भी नुकसान काफ़ी पहुँचा है, बताया जा रहा है। अगर ये मिसाइल डायरेक्ट हिट जड़ में ना होती और ऊपर होती, तो ये इम्पैक्ट इसका कुछ और ज़्यादा होता। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स साइटेड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अच्छा, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, एक तो ये मिसाइल रुकने में नाकाम है, दुनिया ने देख लिया। ईरान की मिसाइलें इसराइल से नहीं रुक रही, वरना ये रोज़ नुकसान की तस्वीरें नहीं होती। फिर भी जो उनकी आयरन डोम या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स कोशिशें कर रहे हैं मिसाइलों को रोकने की, उनका खर्चा बहुत लंबा चौड़ा है, और वो इसराइल की पीठ में छेद करे दे रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है। बताया जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि उनका रोज़ का खर्चा इंटरसेप्टर्स का $200 मिलियन के करीब पहुंच गया, $200 मिलियन। जरा जाकर कैलकुलेट कीजिएगा, ये कितने करोड़ों का खर्चा रोज़ सिर्फ ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। ईरान का भी नुकसान हो रहा है मिसाइलों में, लेकिन इनका ज़्यादा है। और वो हमने कल आपको रात मिसाइल दिखाई थी, एक मिसाइल के 20 बच्चे बहुत अच्छे, मतलब वो उन्होंने क्लस्टर मिसाइल दाग दी, उसमें से 20-20 बॉम्ब निकल रहे हैं, और वो 8 किलोमीटर के दायरे में जाकर फैल के लग रहे हैं। अब 20 इंटरसेप्टर छोड़िएगा क्या। और ऐसा नहीं है, ईरान में भी तबाही मचा रही है आईडीएफ, और खुलकर मचा रही है। आईडीएफ ने रिसेंटली जो अभी इन्होंने आज 20 जून को सुबह 11 बजे के करीब ये शेयर किए वीडियो ईरान के, ये कहा है कि 3 मिसाइल लॉन्चर्स जो कि बिल्कुल रेडी थे ईरान की तरफ से इसराइल पर लॉन्च होने के लिए, हमने उन 3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ये उसकी उन्होंने तस्वीर दी, हम क्रेडिट दे रहे हैं आईडीएफ को इसका। और कहा कि इसमें जो है मिलिट्री कमांडर जो उनके उन लॉन्चर्स के साथ था, जो लॉन्च करने वाला था, उसे भी हमने मार डाला। तो ये इस तरीके से, अच्छा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत डिटेल्स मिलती हैं, पूरी डिटेल्स मिलती हैं कि कहाँ जाकर किसे कहाँ मारना है। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान में काम कर रहा है। ये नेटवर्क ना होता तो ये नुकसान भी अभी इतने ना हुए होते। तो मोसाद का जो नेटवर्क है उसकी वजह से ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये थी कुछ तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।